지난주 말씀은 하나님의 법이라겠습니다. Ở chủ đề tuần nhất nói về luật của Đức Chúa Trời. 하나님은 가장 중요하게 본 게 누구냐면 당신의 형상이거든요. Ở đây nói về Chúa Trời đã tạo nhân, rất là điều quan trọng nhất là hình tượng của Ngài. 짐승은 하나님 형상이 아니거든요. 그래서 우리 인간만 사람만 하나님 형상이거든요. Ở đây nói về động vật thì không phải là hình tượng của người, chỉ có con người chúng ta là hình tượng của người mà thôi. 근데 우리 인간이 하나님을 떠나게 됐는데 왜 떠나냐가 중요하거든요. 그래서 많은 사람들이 이렇게 얘기합니다. 왜 선악과를 하필 만들었어? 안 만들었으면 죄지지 않냐고 이렇게 표현하죠. 그게 아닙니다. 왜 신호등을 만들어 놓고는 신호 위반하면 왜 잡습니까? 이유가 있는 거죠. 그 법이거든요. 근데 왜 신호등 만들어서 왜 나를 이렇게 또 이 벌칙을 물게 하고 그래? 그 말이 안 되는 거죠. 법이란 게 있는데 우리 인간은 하나님의 형상대로 지음받으면서 또 하나님이 법으로 정해놓은 거 있습니다. 그게 선과 악을 구분해서 선악과를 따먹지 말라 했거든요. 근데 우리 인간이 하나님의 법보다도 마귀의 법을 따랐어요. 마귀 말을 따른 거죠. 그게 문제인 겁니다. Con người đã rời khỏi Đức Chúa Trời, vì vậy đó là mang tội lỗi. Vì vậy mà khi mà giống như là khi mà người đã ra một cái luật đó là không nên hái cái quả độc ác, nhưng mà hái quả ngon, nhưng mà chúng ta đã phạm phải. Giống như là khi mà tại sao con người đã đề ra cái luật là đèn đỏ đèn xanh và chúng ta phải làm theo, đó là luật của người đã ban cho. 기분 나빠. 왜 하나님은 나를 마귀 말을 듣는 것과 하나님 말 듣는 것과 그 차이가 어마어마한 겁니다. 그래서 문제되거든요. 아무것도 그거 중요한 게 아니에요. 그렇죠? 근데 어긴 게 문제거든요. 누구 말 듣고요? 마귀 말 듣고. 이때 또 우리 인간에게 이 근원적인 원죄가 시작된 겁니다. 이때부터 우리 인간은 이 원죄가 시작되는 거죠. Ở đây nói về luật của Ngài là không phải là chúng ta hái ăn cái quả đó, được hái ăn hay là không ăn, nhưng mà theo luật thì chúng ta đã làm theo, đó là theo ma quỷ, là làm theo con đường của ma quỷ. 그래서 하나님 이곳에서 해방시키려고 그리스도를 보낸 것입니다. 그분이 예수란 말이죠. 많은 사람들이 얘기합니다. 왜 하필 예수입니까? 그리스도를 보냈다니까요. 죄와 저주와 사단 아래, 지옥 아래 살아야 우리를 여기서 해방시키려고 오신 겁니다. 굉장히 의미가 있죠. Theo nguyên lý thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta xuống, đó là con của người, là một đấng Christ Giêsu. Thì khi người mà xuống đất đây, xuống dưới đó thì người đã giúp chúng ta đề phòng tránh ma quỷ và giúp chúng ta mở cái con đường đi đến Ngài. 우리가 하나님 떠나지 않았다면 구태여 오실 필요가 없죠. 왜냐? 에덴 동안 살기 때문에. 근데 우리 인간이 하나님 떠나면부터 하나님을 만날 수 없기 때문에 참된 길을 여시고 또 사단 권세를 꺾으시고 또 뭐 있습니까? 우리 죄를 사해 주신 제사장으로 오신 겁니다. 그분이 그리스도죠. Nếu chúng ta ở cái vườn địa đàng đó thì chúng ta không có gì để nói. Khi mà chúng ta rời khỏi cái vườn địa đàng đó thì chúng ta là cái người đấng Christ, là một cái người đã mở cái con đường cho chúng ta và phòng tránh được những phạm tội. 누가 나를 위해서 대신 죽어주겠어요? 쉽지 않습니다. 그렇죠? 근데 그분은 아무 죄도 없고 그분은 사실 안 와도 되는데 우리 인간을 그만큼 사랑했다는 뜻이거든요. 왜 사랑합니까? 당신의 형상이기 때문에. 그렇기 때문에 우리 인간을 구원하시려고 온 거거든요. 우리는 참 어떤 면에서는 굉장히 악합니다. 나를 위해서 대신 죽으셔서 구원을 주셨는데 우리는 그 하나님을 잘 안 믿으려고 하거든요. 대충 믿으려고 하고 생각해보세요. 얼마나 악합니까? 나를 위해서 대신 죽었는데. 그렇죠? Tại sao cái vị đó là vì chúng ta mà chết? Tại vì chúng ta là hình tượng, là hình mẫu của Đức Chúa Trời. Vì vậy người rất là thương yêu chúng mình. Vì vậy mà người đã xuống đây và chết vì chúng ta mà để cứu rỗi. 어떤 분이 그러더라고요. 목사님, 천국이든 지옥이든 빨리 가면 시겠다는 거예요. 근데 그래서 예수 안 믿으면 지옥 가는데 왜 내가 지옥 가냐고 화내더라고요. 아니 그러면 예수 믿으시든가. 그러니까 이 생각하고 마음도 달라요. 표현은 그랬겠지만 지옥은 또 싫대요. 그래서 제가 그럼 어쩌란 말입니까? 그렇죠? 그럼 어쩌란 말이에요? 예수 믿으세요 했더니 표정이 달라지더라고요.
대부분 다 그래요. 그렇죠? 우리 어르신들한테 뭐냐 표현 죄송한데 우리 어르신 이제 빨리 이제 천국 가세요 그러면 굉장히 싫어해요. 왜냐 이 땅에 좀 더 계시려고. 할렐루야. 굉장히 싫어합니다. 그건 큰 신뢰예요. 죄와 사단과 지옥 권세에서 우리를 해방하셨단 말이죠. 엄청난 겁니다. Ở đây nói về con người chúng ta là không có ai mà muốn lên xuống địa ngục cả, nhưng mà khi mà chúng ta ai cũng không phải tin, không có biết tin, không hiểu tin về Đức Chúa Trời là như thế nào thì không nói là không tin theo Ngài, nhưng mà khi mà nếu mà người đó mà muốn sống về sự địa ngục thì họ không có thể nào mà chỉ muốn lên thiên đàng chứ không muốn địa ngục. 로마서 8장 1절에 보니까 그리스도 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법 너를 해방하여 누굴요? 너를 우리를 해방했다는 겁니다. 자유함을 주는 거죠. 참 감사하죠. 그래서 한 주간 동안 뭐 했습니까? 해방의 기쁨입니다. 자유입니다. 운명 사주팔자에서 자유함을 얻는 한 주간이었죠. Đấng Christ là một cái người mà phòng tránh sự tự do và phòng tránh cho chúng ta về con đường, về xe tăng, ma quỷ và những tội lỗi. 그러면서 우리를 양자의 영으로 양자를 삼았단 말이에요. 참 감사하죠. 하나님이 저와 여러분을 양자로 삼으신 겁니다. 할렐루야. Vì vậy mà chúng ta đó là cái chủ đề tuần này là nói về là linh hồn của cả hai bên. 이 이스라엘은 우리하고 달라요. 양자를 삼을 때는 그 사람의 모든 것을 다 허용해주고 빚은 빚도 다 갚아주고 그러면서 양자를 들여드리는 거예요. 그리고 내 소유를 다 물려주는 조건으로 양자 삼습니다. 우리나라 좀 다르죠. 우리나라는 삼았다 아니면 또 막 이렇게 내보내고 그런데 그게 아니라 양자라는 의미가 그거예요. 모든 것을 다 물려주고 어떤 빚 같은 게 있으면 다 탕감해주고 그러면서 자녀 삼는 겁니다. 우리를 죄와 저주와 사단, 지옥 아래서 우리를 완전히 탕감시키고 하나님의 자녀를 삼으신 겁니다. Ở đây nói về ý nghĩa của cái linh hồn của cả hai bên này, đó là khi chúng ta phải sống trong cái sự mà đó là sự được phùng tránh về con đường và tội lỗi thì chúng ta sẽ được theo Ngài và làm theo ý của Chúa. 그럼 내가 확신이 없으면 세상에 살면서 자꾸 두려움이 옵니다. 두려움. 나와 상관없이 두려움이 옵니다. Ở trên thế giới này thì không có quan trọng đối với bản thân mình nhưng mà rất là sợ hãi. 어떤 분은 항상 걱정해요. 자녀 때문에. 자녀 잘 사는데 항상 걱정해요. 왜냐? 그게 체질화돼 가지고 이 불신자 속에 있던 그 상태가 체질화돼 가지고 계속 걱정 근심하고 삽니다. Cái sự sợ hãi này luôn luôn đối về là chúng ta luôn luôn sợ hãi về con cái mình. 어느 날 보니까 우울해지고 또 뭡니까? 어느 날 또 두려움이 생기면서 자꾸만 이 걱정 근심하고 또 이 경제 때문에 자꾸만 또 고민하고 뭐 나쁜 건 아닌데 항상 불안한 감에 살아가는 겁니다. 이 땅에 살면서 불안하게 인생을 살아요. 해방을 줬는데도 Ở đây nói về là khi chúng ta sợ hãi về con đường và chúng ta có bất an, lo lắng về kinh tế, về cái sự trong đất nước. 그래서 잘못하면 우리가 평생을 걱정하며 인생을 살아갈 수 있는 것입니다. 그러니까 그게 전부 다 육신이란 말이에요. 전부 다 이건 육신. Ở đây nói về tất cả là chúng ta luôn luôn 육신 lo 때문에 lắng những 우리가 thứ này, đó là nói về thể xác của con người. 영적인 삶을 살아야 되는데 지금 세상에는 뭡니까? 17가지라 했죠. 지난번 17가지 속에 잡혀가지고 내 인생을 내 마음대로 못 살고 운명, 사주, 팔자 가운데 살면서 매일같이 고통당한 사람들이 있는데 그들을 보지 못하니까 구원받은 우리가 이런 인생을 잘못하면 살아간단 말이죠. 왜요? 힘이 없으니까. Con người chúng ta chỉ biết sống về thể xác mà không biết sống về tâm linh. Vì vậy mà con người chúng ta bị nắm bắt 17 thứ tình trạng, đó là về sứ mệnh, về nhiệm vụ và bản thân. 오늘 완전히 회복하시기 바랍니다. 할렐루야. 예수 그리스도가 죽은 것은 단순한 죽음이 아닙니다. 나를 자유함을 주려고 이 지옥 권세에서 저주 재앙에서 나를 해방시키려고. 그게 실감이 안 난단 말이죠. 언제 실감 나느냐? 이제 가장 코너에 몰렸을 때 그때 생각하는 거예요. 하나님의 은혜가 필요하다. 그때 이제 생각하는 거예요.
얼마나 서글픕니까? 오늘 지금 하나님의 은혜를 붙잡으시기 바랍니다. 할렐루야. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta có là sự sống và rất là đó là cái sự vinh quang, và khi mong mọi người hôm nay chúng ta nhận được cái sự phòng tránh và nhận được cái sự chiến thắng. 오늘 10절 보니까 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신이 져서 육신대로 살 것이 아니요 우리는 빚졌다는 거예요. 무슨 빚입니까? 생명의 빚을 졌어요. 그걸 어떤 분은 말하기를 사랑의 빚이라고 하더라고요. 왜냐? 나를 구원하신 하나님의 사랑의 빚을 졌다는 거예요. 옆 사람 얘기하세요. 사랑의 빚졌습니다. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cái ánh sáng của sự sống, vì vậy mà người đã đó là tình yêu và ánh sáng của sự sống và giúp đỡ chúng mình. 무슨 빚이라고요? 사랑의 빚. 오늘 그것 때문에 우리가 평생 뭐합니까? 이 하나님 앞에 예배할 뿐만 아니라 또 죽어가는 영혼을 살리는 전도자의 삶을 살아가는 겁니다. 귀한 거죠, 그게. Người đã cho chúng ta ánh sáng về tình yêu của Ngài, vì vậy mà chúng ta điều quan trọng nhất là chúng ta phải đi truyền đạo. 13절 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이되 영으로서 몸을 행실을 죽이면 살리라. 자꾸 육신대로 살면은 어느 날 인생이 허무하게 간다 이 말인 겁니다. 그러나 영적인 삶을 살면 가치가 있고 의미 있다 이 말이죠. 오늘 이 자리에 오신 분들 얼마나 귀합니까? 하나님께서 이 자리에 보내신 거 그냥 보내신 게 아닙니다. 이미 부모님 태중에 짓기 전에 다 하나님 예정하셨단 말이죠. 근데 택하려고 쭉 인생길을 가는데 자꾸만 도망가는 거예요. 이리 빠지고 저리 빠지고 이리 핑계대고 저리 그러다가 이제 이 자리에 왔단 말이죠. 어느 날 보니까 내 머리가 하얗고 그렇죠. 다리에는 힘도 없고 힘줄은 다 늘어지고 이제 그래가지고 뭡니까? 교회 왔단 말이죠. 그래도 감사하죠. 왜냐? 근데 어떤 분은 악착같이 안 믿는 사람이 있어요. 왜요? 그렇게 하나님께 인도하셨는데도 안 믿어요. Ở trang 12 với 13 thì nói là nếu chúng ta sống sai lầm thì sự sợ hãi sẽ đến với mình. 우리는 왜 하나님께 영광 돌리고 복음 전하고 생명 살려야 되냐? 우리가 구원의 귀한 축복을 받았기 때문에, 구원의 축복을 받았기 때문에 또 누군가를 살리는 그 전도하는 겁니다. 할렐루야. 전도란 그겁니다. 내가 받은 은혜를 통해서 누군가를 살리는 그 은혜란 말이죠. 얼마나 감사합니까? Ở đây chúng ta rất là cảm ơn khi chúng ta nhận được cái sự cứu rỗi và chúng ta đã cứu sống một người đó, thì chính là cái sự truyền đạo. 한 사람이 제대로 깨달으면 많은 영혼을 구원할 수 있는 겁니다. 그렇죠? 그래서 여러분이 이 관계된 곳에 정말 귀하게 본다면은 그 영혼들 살려야 돼요. 어떻게 해요? 생명으로 살려야 됩니다. 할렐루야. 그리스도 복음으로 살려야 됩니다. 오늘 그 응답을 찾으시기 바랍니다. Khi mà một người hiểu ra về Đức Chúa là như thế nào thì chúng ta đã cứu sống một người đó. Vì vậy mong một người là hôm nay là chúng ta nhận được cái sự cứu rỗi và rất là cảm ơn vì người đã cho chúng ta thức tỉnh. 첫 번째입니다. 법적인 권세를 줬어요. Và phần thứ nhất thì cho chúng ta cái quyền lợi về luật lý. 무슨 말입니까? 상속자. Đó là người thừa kế. 저와 여러분을 상속자로 불렀다는 겁니다. 참 감사하죠. 누가 부르냐에 따라 다르겠죠. 그렇죠? 누가 부르냐에 다르겠는데 하나님 우리를 상속자로 불렀다는 거예요. 상속자는 뭡니까? 모든 것을 물려받는 건데 저와 여러분이 그 축복을 받은 거예요. 그래서 어디 갑니까? 천국 가는 거예요. 할렐루야. 천국이요. 목사님 천국이든 지옥이든 빨리 가고 싶습니다. 그러지 마세요. 왜냐? 그거 얼마나 악한지 몰라요. 기왕이면 천국 가세요. 할렐루야. 기왕이면 천국 가야지 왜 지옥이도 갑니까? 지옥이 어떤 곳인지 어떻게 하라고. 평생을 고통 속에 있어야 되는데 그 말이 쉬운 게 아니죠. 오늘 15절 뭐라 하겠습니까? 너희는 다시는 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으니 우리가 아바 아버지라 부르지라. 오늘 우리에게 중요한 뭘 줬습니까? 자녀의 축복을 줬습니다. 자녀의 축복. 자녀는 모든 유산을 받을 수 있는 상속자입니다. 할렐루야. 상속자로. 근데 이게 왜 내게 안 옵니까, 목사님? 나는 평생 예수 믿어도 나는 이렇게 잘 안 됩니까? 안 되는 게 아니에요. 잘 되면 세상 나가니까 하나님이 자꾸 잡는 거예요, 발목을. 할렐루야.
조금만 주면 교만해지고 조금만 응답 오면 그냥 세상 나가니까 하나님 발목 잡아가지고 필요할 때만 조금씩 주는 거예요. 잘 생각해 보시기 바랍니다. 지금은 내가 만약에 100억 받으면 여기 있겠습니까? 그래 안 그래요? 그 신이라고 바빠서 못 오죠. 할렐루야. 못 옵니다. 그럴 사람 많아요 여기에. 목사님 진짜입니까? 진짜라니까요. 왜냐? 바빠서. 그거 신이라고 바빠요. 세상 속에서 우리가 자녀라는 게 얼마나 중요한데, 그렇죠? 운명 사주 팔자 해결받았는데 그보다 더 중요한 게 어디 있습니까? Ở trong 15 tháng này con cái là nhận được cái sự chúc phúc lớn, đó chính là cái quyền lợi của người thừa kế. Vì vậy chúng ta sẽ được phòng tránh những thứ mà con đường về sứ mệnh, về phòng tránh về sự ma quỷ. 저는 이런 질문을 받을 때 굉장히 화가 납니다. 예수 잘 믿는 분이 이런 얘기를 해요. 목사님, 나는 왜 응답도 없고 왜 나는 기도해도 안 됩니까? 나는 왜 인생이 안 풀립니까? 그런 얘기를 해요. 그래서 내가 그 말이 아닌데 왜 육의 생각을 할까? 법적으로 상속자로 불렀는데, 할렐루야. 육신것 때문에 뭐 되고 안 된다고. 육신것이라는 것은 그 사람이 그만큼 한 만큼 오게 되어 있는 겁니다. 무엇을 하든 간에, 그렇죠? 노력한 만큼, 준비된 만큼, 또 그 사람이 하는 만큼 오게 되어 있어요, 육신은요. 근데 그거 가지고 뭐냐면 하나님을 비유한단 말이죠. 기도해도 안 되더라, 뭐 교회 다니도 별 볼 일 없더라. 왜 비유를 교회에서 봅니까? 세상에서 봐야지, 하늘에서 봐야죠. 할렐루야. 오늘 진짜 바꾸시기 바랍니다. 잘못하면 속은다니까요. 응답 믿고 하는 그게 중요한 게 아니에요. 하나님 자녀로 이미 가장 큰 축복을 준 겁니다. 할렐루야. Ở đây có người khi nhận ra là tại sao mà khi chúng ta cầu nguyện không được nhận sự ứng đáp, đó là khi chúng ta không hiểu về Đức Chúa và chúng ta chỉ biết về thể xác của mình. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta là một cái người thừa kế, mà hơn hết là khi là chúng ta là con của người là nhận được cái sự chúc phúc lớn nhất. 저는 하나님을 의심을 안 해본 적은 없는데, 말 이상한가요? 의심 제가 딱 한 번 해봤어요. 좀 억울해가지고. 그래서 내가 탁 누워가지고 하늘 쳐다보면서 그랬어요. 하나님 계시다면, 그랬더니 뭐 하늘 뭐 보입니까? 안 보이지? 하나님 뭐라고 하냐? 네 꼬라지는 알아라. 네가 뭐. 그때부터 제가 절대로 불평 안 합니다. 왜요? 하나님 보시기에 얼마나 우습습니까? 그래 안 그래요? 우리 인간의 생각이 얼마나 우스워요. 된다 안 된다, 응답 온다 안 온다, 성공했다 안 했다, 그거 가지고 이 땅에서, 이 조그마한 땅에서 부끄럽죠. 오늘 바꾸시기 바랍니다. 할렐루야. 우리의 자존심이 있어야 됩니다. 하나님 자녀의 권세가 있는데요, 자존심이 있어야죠. 어마어마한 권세인데, 그러잖아요. 자녀의 권세 어마어마하잖아요. 이게 얼마나 중요합니까? 자존심이 있어야 돼요. 할렐루야. 그게 우리가 사는 길입니다. 그렇잖아요. 영적 봐보세요. 얼마나 우리가 귀한 자인데요. Ở đây nói về khi là tôi có sự nghi ngờ thì tôi đã dòm lên trời và nói rằng là thật sự là Đức Chúa Trời có thật sự có hay không. Nhưng mà chúng ta hãy hiểu ra rằng là chúng ta là có quyền lợi, là người đã ban cho cái quyền lợi là con của người, là chúng ta phải có lòng tự trọng, chúng ta rất là. 오늘 14절 보니까 뭐라 했습니까? 무릇 하나님의 영으로 인도받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 하나님의 법에서 우리는 이미 인도받으면서 하나님 주신 귀한 응답을 찾는 것입니다. 할렐루야. 오늘 기억하시기 바랍니다. 그러면서 요한일서 4장 18절 19절입니다. 오늘 중요한 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움은 형벌이 있음이라. 두려운 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하느니라. 무슨 말이에요? 우리가 자꾸 뭔가 틀린 두려움을 갖고 삽니다. 그래서 뭐라고 합니까? 오늘 19절 보니까 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 내가 하나님을 사랑하는 것보다도 하나님 먼저 나를 사랑했다는 거예요. 그래서 그게 뭡니까? 하나님의 주권이죠. 하나님 먼저 나를 택했다는 것이죠. 그걸 뭐라고 합니까? 예정, 작정, 이렇게 표현합니다. 왜요? 하나님이 나를 먼저 이미 택했다는 거예요. 엄마 태중에 지기 전에 했거든요. 내가 이 땅에 나오기도 전에 하나님 나를 택했다는 거예요. 그보다 큰 사랑이 어디 있겠습니까? 할렐루야. 우리는 너무 큰 사랑을 받았어요. 값없이
Con người chúng ta đã nhận rất là tình yêu lớn, không có cái giá nào hết. Đó là khi chúng ta đã sinh ra đời ở trên trái đất này thì chúng ta đã nhận được cái sự lựa chọn của người. 마태복음 12장 45절 40절 보니까요. 두려워하고 염려할 때 사단이 틈탄다고 했습니다. 오늘 어떠한 상황에서도 두려워하지 마시고 할렐루야 힘내시고 세상이 힘들어도 힘내시고 할렐루야 세상이 어려워도 힘내시고 왜냐 그게 나를 속이는 겁니다. 오늘 베드로전서 5장 7절 8절입니다. 너희 염려를 다 주께 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 권고하심이라. 주께 맡기라는 거예요. 우리의 염려, 걱정, 근심을. 그 말은 무슨 말입니까? 기도하라 이 말이에요. 기도하면은요 마음이 편안해집니다. 그렇죠? 기도하면 뭡니까? 생각이 바뀌어요. 기도하면 뭡니까? 아, 내가 구하는 것이 하나님 보시기에 틀릴 수 있다. 뭔가 내 자신이 바뀌는 거예요. 그래서 가치가 달라지는 겁니다. Hôm nay cho dù ở hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng đừng nên sợ hãi, vì trên thế giới này có rất là nhiều là sự sợ hãi, và khi mà chúng ta hãy cầu nguyện, và mỗi khi chúng ta cầu nguyện thì cái sự suy nghĩ và cái sự mà mọi suy nghĩ của mình sẽ được thay đổi và sự tự tin của mình sẽ thay đổi hơn. 오늘 8절 보니까요. 베드로전서 5장 8절 보니까요. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀는 우는 사자같이 두루다니며 삼키자를 찾나니. 두루다닌 겁니다. 어디요? 누가 지금 이렇게 시험 들었나? 누가 뭐냐 이렇게 불신하나? 누가 염려하고 있나? 두루다니면서 딱 가는 거예요. 그 집에. 기가 막히죠. 오늘 속지 마시면 할렐루야 힘내시고 정말로 에베소 4장 27절입니다. 마귀로 틈타지 못하게 하라 그랬거든요. 왜요? 사단이가 속이기 때문에. 그래서 우리는 말씀을 붙잡는 이유가 그겁니다. 왜요? 말씀 붙잡으면서 한 주간은 힘을 얻고 영적 싸움하는 겁니다. Chúng ta hãy nắm bắt theo lời nói và chúng ta sức mạnh và chúng ta phải đấu tranh về tâm linh. 이번 한 주간 동안 우리 성도님들이 이런 생각이 됩니다. 그래, 나는 영적인 존재, 하나님 자녀다. 할렐루야. 가슴 깊이 넣으시기 바랍니다. 어떤 상황이 있어도 아마 많은 게 달라질 것입니다. 왜요? 가치가 다르기 때문에. Ở đây nói hoàn toàn cái sự hoàn toàn về tâm linh của tôi, đó chính là con cái của người. 두 번째입니다. 지금 실제로 권세를 주셨습니다. 지금 뭐라고요? 지금 권세 줬어요. 지금. Ở phần thứ hai thì nói về là bây giờ đã cho chúng ta cái quyền lực thực tế. 권세란 말은 사용해라 이 말, 사용. 필요할 때 사용하는 겁니다. 권세는. 제 호주머니에 금송아지 있는데요. 아무도 몰라요. 우리 사모도 몰라요. 왜냐하면 제가 안 보여줬기 때문에. 그거 있는 게 아니에요. 1,000만 원, 100만 원 있는 게 아니에요. 사용할 때 있는 거예요. 사용할 때요. 뭐 할 때요? 사용할 때. 그렇죠? 요즘 금값 비싼데 팔지 그래요, 목사님. 금송아지 있다니까요. 팔면 되지, 안 팔아요, 목사님. 나만 알고 있는 거죠. 무슨 말이에요? 사용할 때 가치가 있는 거예요. 할렐루야. 하나님의 자녀의 권세를 사용할 때 능력이 나타나고 그렇잖아요. 또상 어렵다 하지 마시고 사용하시기 바랍니다. 예수 그리스도 이름으로 우리 가문과 환경, 배경과 내 역사는 흑암은 결박되고 떠날지어다. 할렐루야. 우리의 가난막이 정말 예수 이름으로 결박 떠나갈지어다. 할렐루야. 질병막이 예수 이름으로 결박 떠나갈지어다. 할렐루야. 기도하는 거예요. 왜요? 영적 싸움 해야 됩니다. 허구한 날 아프다. 영적 싸움 해야 돼요. 왜냐? 그거 내 질병을 통해 사단이 역사하는 거거든요. 허구한 날 어렵다. 영적 싸움 해야 돼요. 왜냐? 다른 사람도 안 해온데 나만 어려워요. 영적 싸움 해야 됩니다. 근데 나만 중요한 것이나 그게 연결된다니까요. 가족, 가문, 후대에게. 그렇잖아요. 그게 굉장히 무서운 겁니다. 권세를 사용하시기 바랍니다. 할렐루야. Ở đây nói về là chúng ta cái quyền lợi là chúng ta phải biết sử dụng cái quyền lợi đó. Đó là nói về chúng ta phải khi cho chúng ta quyền lợi là sẽ tăng ma quỷ sẽ run sợ và thoát đi. 오늘 13절입니다. 뭐라 했습니까? 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로 몸을 행실을 죽이면 살리라. 무슨 말이에요? 영적 싸움 해라 이 말입니다. 영적 싸움. Ở trang 13 thì nói về chúng ta phải đấu tranh về tâm linh. 영적 싸움할 때 어떤 일이 합니까? 보좌의 축복이 임하는 겁니다. 뭐가 임합니까? 시공간 초월의 능력이 임합니다. 빛의
응답이 오는 겁니다. 굉장히 중요하죠. 저는 이 보좌란 말이 이해가 안 됐거든요. 뭐 보좌가. 근데요, 계시록 3장 20절 보니까요, 우리가 기도할 때 보니까 천사가 금연과 우리를 기도를 받아주는 거거든요. 근데 우리는 그 기도 안 했어요. 왜요? 내가 안 믿어지니까. 그렇죠? 안 믿으니까 그런 거예요. 믿어진다면 기도하겠는데 안 믿어지니까. 기도할 때 천사가 심로한다 했는데 안 믿어지니까요. 지금도 마찬가지입니다. 보호자의 지금도 계속 역사에 나고 시공간 초월의 능력이 나타납니다. 지난번에 보니까 전화하더라고요. 어디 전화해? 그랬더니 미국에 전화한다고 하더라고요. 근데 가까이서 같이 해요. 언니가 했어요. 그러더라고요. 이야, 시공간 초월하잖아요. 세상 것도 시공간 초월하는데 하나님 능력이 신과 초보다 못하겠습니까? 할렐루야. 믿으시기 바랍니다. 확신 가지시고 정말 기도하시기 바랍니다. 모든 사건, 환경, 배경 속에 하나님 역사하는 거예요. 중요한 건 뭐냐? 내가 믿느냐 아니냐, 나의 믿음입니다. 하나님의 자꾸 믿음을 얘기하지 마시고 나의 믿음의 고백이 중요한 거예요. Ở đây đấu tranh về không gian, thời gian đó là cái sự chúc phúc và ánh sáng, và điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải có niềm tin. 어떤 분이 사업 실패하고 제가 이제 복음 전화 갔는데요. 이분이 낙심돼 있더라고요. 내가 복음 전하니까 예수 믿겠다고 교회 나왔는데 기도 제목이 있대요. 그래서 뭐냐 했더니요. 사업 실패해가지고 어려운데 자기가 급하게 한 5천만 원 필요하대요. 그때 당시에요. 그래서 기도합시다. 그랬더니 같이 기도했는데 일주일 됐거든요. 제가 다시 갔더니 그래요. 교회 안 와요. 왜 안 와요? 했더니 기도해도 별 볼 일 없대요. 왜냐? 기도해도 응답 안 온다는 거예요. 자기가 일주일간 기도했대요. 내가 속으로 도둑. 아니 일주일 기도해놓고 응답 오면 교회 나오겠습니까? 그래 안 그래요? 내가 그래서 그냥 속으로 그랬습니다. 도둑. 더 이상 말 못하고 도둑 그랬어요. 그냥 그런 식으로 기도하면 안 돼요. 그렇죠? 하나님 기도할 때 환경 배경 속에서 이 사람의 또 믿음 속에서 그 속에 하나님이 역사할 수도 있고 또 지원시킬 수도 있고 여러 가지 있잖아요. 만약 일주일만 응답 와보세요. 교회 나오겠습니까? 택도 없는 거죠. 그래서 내가 안타깝다. 마음이 그래요. 사람들이 이상하니 나의 믿음이 들어가야 되는데 응답이 들어가가지고 자꾸 응답의 고백만 하는 겁니다. 믿음의 고백이 돼야 되는데. 할렐루야. 뭐가 된다고요? 믿음의 고백이 돼야 돼요. 하나님이 나와 함께 하시는 그 믿음의 고백이 돼야 되거든요. Chúng ta phải đặt niềm tin và có niềm tin vào trong cái sự mà bày tỏ cái niềm tin của mình, thì chúng ta một ngày đó thì sẽ nhận được cái sự ứng đáp của Đức Chúa. 저는 더 가슴에 와닿는 말씀이 12절입니다. 12절. 뭐라 했습니까? 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼. 빚진 자라는 거예요. 뭐에 대한 빚졌습니까? 주님이 나를 위해서 십자가 지으시고 나를 구원하신 빚진 자란 말이죠. 얼마나 감사합니까? 나는 지금 내 인생을 살아간 것이 아닙니다. 주님의 빚진 자로서 내 인생을 살아가는 거예요. 할렐루야. 오늘 이게 들어오지 않으면 굉장히 이상해지는 사람이요. 그걸 딱 깨달으니까 응답 오고 안 오고가 중요한 게 아니라, 그렇죠? 내 자신이 빚진 자로서 해방됐다는 것이 얼마나 귀한지 오늘 그게 진정한 감사가 되는 겁니다. 할렐루야. 진정한 감사가 되는 거예요. Chúng ta phải thật sự cảm ơn vì chúng ta nhận được cái ánh sáng cứu rỗi của người, và người đã cứu rỗi chúng ta, đó là nhận được cái ánh sáng lớn lao. 그래서 우리가 뭐합니까? 우리는 복음 전하기 위해서 세계 복음화란 그 단어를 지금 우리가 쓰고 있단 말이죠. 237이라는 단어를 쓰면서 우리가 기도하죠. 5종 종족을 가야 이유를 기도하고, 왜 이방인을 치워야 됩니까? 이방인이 다 병들 죽잖아요. 왜 우리 후대를 살려야 됩니까? 그걸 놓고 기도하잖아요. 왜요? 빚진 자로서. 뭐요? 영적인 빚진 자로서. Vì vậy mà con người chúng ta khi nhận được ánh sáng sự sống thì chúng ta phải là biến đổi phúc âm hóa thế giới và cứu 237 đất nước và 5.000 bộ tộc, và có sự trị liệu. 저도 빚져본 적 있어요. 사람이 이상해지더라고요. 왜냐, 뭔가 모르게 막 누가 나 쳐다보는 것 같고 막 그런 뭔가 있었어요. 저도요. 근데요, 해방을 받으니까 너무 좋더라고요. 사람이. 우리 인생에 빚진 거 있단 말이죠. 생명을 우리는 담보로 빚었어요. 할렐루야. 생명을. 내 생명이 내 것이 아닙니다. 할렐루야.
하나님 것이에요. 오늘라도 부르면 가야 돼요. 가기 싫어도. 할렐루야. 오늘라도 부르면 가야 할 거 아니에요. 왜냐, 부르는데 안 갑니까? 가야지. 하나님 생명을 주관하시는데. Đức Chúa đã ban cho chúng ta sự sống là ánh sáng của người, và sự sống của người đó chính là sự sống của người ban cho mình. Thì một ngày nào đó Đức Chúa sẽ kêu, một ngày nào đó thì chúng ta sẽ kêu gọi, thì sẽ đi theo Ngài. 그래 놓고는 뭐라고 합니까? 오늘 15절 보니까요. 너희는 다시는 무수하는 종의 영을 받지 아니하고, 보세요. 무수하는 영이라 사단 영을 받지 않고 양자의 영을 받았으니 우리가 아빠 아버지라 부르지라. 아빠 뭐라고요? 아빠. 하나님을 아빠라는 거예요. 아빠 아버지라 부르지리라. 왜 우리가 하나님 아버지라고 하냐? 이유가 있습니다. 우리는 양자로 부름받았어요. 할렐루야. 양자로 부름받았어요. 그래서 하나님 아버지라고 기도하는 겁니다. 왜? 자녀이기 때문에. 자녀는 후사요 모든 것을 받아 누릴 수 있는 게 자녀입니다. 그게 자녀죠. Ở trang 15 thì nói rằng ta có thể gọi người là cha của mình, và khi đó vì chúng ta là cái linh hồn của cả hai bên. 오늘 우리가 얼마나 귀한지 확인하시고 정말 누리시기 바랍니다. 세 번째입니다. 오늘 우리에게 주신 뭡니까? 영원한 권세입니다. 영원한 권세. Ở phần thứ ba thì cho chúng ta cái quyền lợi là mãi mãi. 영원한 권세가 뭡니까? 오늘 16절입니다. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 우리가 하나님의 자녀라고 성령이 친히 증언한다는 거예요. 참, 법적으로 딱 보장시킨 겁니다. 그렇죠? 법적으로 보장해요. 지금은 너무 간단하죠. 인터넷으로 다 할 수 있잖아요, 이렇게. 근데 우리 구원도 마찬가지입니다. 우리 고백한 순간부터 끝나는 거예요. 할렐루야. 내가 예수 그리스도를 고백한 순간부터, 그때부터 법적인 호적이 바뀌는 겁니다. 하나님 자녀로. Khi mà ở đây nói về là trang 16 thì nói về linh thánh, thì chúng ta là con của người, đó là chứng nhận. Thì trong khoảng thời gian mà chúng ta kêu gọi và cầu nguyện, thì trong khoảng khắc đó thì chúng ta sẽ đổi được thân phận là con của người. 요한복음 14장 16, 17 보니까요. 우리와 함께 하시고, 내주란 말이죠. 우리를 인도하시고, 어떻게 합니까? 이 땅을 떠난 날까지 계속 인도하시죠. 굉장히 중요합니다. Ở trang 16 thì nói về là chúng ta sẽ nhận được cái sự phù hộ của người mãi mãi ở trong linh thánh, thánh linh. 내 속에 내주하시고 나를 인도하시고 나와 함께 하시고. 그럼 대체 얼마나 더 중요합니까? 할렐루야. 가장 귀한 걸 가진 거예요. 그랬어요. 여러분 가장 귀한 걸 지금 가지고 있는 겁니다. 할렐루야. Và ở trong của mình thì họ lúc nào cũng luôn cùng bên mình và luôn luôn mãi mãi ở bên. 그러면서 17절입니다. 아예 뭐라고 합니까? 자녀이면 또 상속자요. 그렇죠? 자녀이면 상속자요. 맞습니다. 자녀 상속자죠. 또 뭐라 했습니까? 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께 한 상속자이니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 혹시 우리가 하나님 자녀인데 고난도 올 수 있다 이거요. 복음 때문에. 그렇죠? 그러나 상관없다는 겁니다. 왜요? 하나님이 함께하기 때문에. 예수 믿을 때 좀 핍박이 오잖아요. 감사했어요. 왜냐? 그게 다 축복의 모임더라고요. 저 예수 믿는다 하니까 저희만 좀 집안에 좀 그랬어요. 그래가지고는 이제 좀 웃으면서 그러더라고요. 막. 저희 아버님 돌아가실 때 제가 내려갔거든요. 그럼 저희가 이제 예수 믿었기 때문에 무릎 꿇고 딱 기도했더니 뒤에서 이제 그 어르신들이 딱 앉이 그러는 거. 저 교회 다니네 그러더라고요. 교회 다닌다고 그러더라고요. 그래서 더 열심히 우리가 기도했어요. 막. 우리 또 사모님은 막 십자가만 긋고 이렇게 그래 막 기도했단 말이죠. 그랬더니 중간에 뭐냐 이제 시비가 이렇게 붙었어요. 뭐 교회 다니면 다야 뭐야 막 그러시더라고요. 그래서 제가 그때 딱 일어났어요. 하나님 말씀에 제가 다른 일 아니고 하나님 말씀에 Hãy nói theo lời nói của Chúa. 그랬더니 슬슬 말 꼬문을 빼시더라고요. 왜냐 저한테는 막 이렇게 막 했는데 하나님 말씀 그러니까 말문을 살짝 빼요 어르신들이. 그다가 아예 종교는 자유야 그냥 놔둬 뭐 알아서 믿어라 그냥 그렇게 넘어가더라고요. 그래서 영적이거든요. 사단도 알아요.
압니다. 내가 연약하면 계속 더 누르고 내가 강하면 도망가는 겁니다. 그때 이제 공식적으로 이제 다 되어졌거든요. 그때가 처음이고요. 두 번째, 저희 어머니 돌아가실 때 이제 제가 보험원이랑 전화할 수 있는 기회가 없어요. 그래서 마지막 이제 이렇게 산소 갈 때에 제가 생각했어요. 여기서 복음 전하지 않으면 이제 전할 기회가 없다, 우리 가문에. 그래가지고 산소 가가지고 이제 묘를 다 해가지고 이제 매장하면서 마지막 이제 덮기 전에 저보고 예배 드리라고 하더라고요. 제가 이제 마지막 기회니까 사실은 제가 조카요, 어때면 손자요 그런 입장인데 우리 가족들 다 오시라고 했어요. 그랬더니 슬슬 이렇게 오더라고요. 빨리 오시라고 지금. 그러니까 어르신 다 오시는 거예요. 제가 얘기했어요. 저를 위해서 물론 예배도 드리겠지만은 오늘 고인을 위해서 예배 드리자고요. 그래서 제가 거기서 말씀을 전한 겁니다. 왜 인간이 행복이 없는지, 왜 인간이 이렇게 죽을 수밖에 없고, 왜 우리에게는 그리스도가 필요한지. 제가 한 10여 분 딱 얘기하고 전부 눈 감으세요. 말이 안 됐잖아요. 그 어린 조카가 어르신들 앞에 눈 감으시라고. 저를 따라 기도합시다. 그래갖고는 거기서 기도했어요. 사랑하는 이 시간에 예수 그리스도를 고백하도록 기도하고 제가 축복 기도했어요. 저희 가문의 마지막 복음 전하는 거, 그게 마지막이었어요. 참 감사하죠. 근데 저도 모르게 그런 믿음을 주더라고요. 왜냐? 언제 기회가 없으니까. 오늘 우리의 믿음이 이기는 겁니다. 할렐루야. 나의 믿음이 이기는 거예요. 뭐 때문에 안 되고 뭐 때문에 안 되고, 우리 남편은 너무 고지식에, 우리 부인은 너무 다 거짓말입니다. 복음 앞에 그런 게 어디 있어요? 할렐루야. 하나님 꺾으면 금방 꺾어지는데, 근데 하나님 꼭 그렇게 꺾어야 됩니까? 그렇죠? 앰뷸런스 타고 가다가 꼭 예수 영접하고 그래야 됩니까? 그런 거예요. 하나님이 하시면 간단합니다. 나의 믿음을 받으시는 거예요. Ở trong 17 thì nói về là tôi là con của người, nhưng mà lúc nào con của người luôn luôn chúng ta cũng có khổ nạn, nhưng mà không sao luôn. Chúa thì lúc nào cũng luôn bên cạnh ta, và chúng ta hãy có niềm tin và đặt niềm tin lớn thì chúng ta sẽ nhận được sự chúc phúc. 결론입니다. 거짓말에 속지 마시라. 우리 세상은 너무 거짓말이 많아요. Ở đoạn kết luận thì nói về chúng ta đừng để cái lời nói lừa dối để bị lừa dối. 특히 이 종교가 거짓말이 많아요. 다른 종교를 말한 거 아니라 너무 틀린 거 가지고 우리를 너무 속여요. 속임수. 모든 사람들이 다 죽어서 묘가 있는데 하나님이라고 하지 않나. 그렇죠? 얼마나 속인지 몰라요. 또 거기에 또 막 인생을 걸고 막 재산 바치고 그러잖아요. 그 거짓말에 속아가지고. 사단이 뭔지 아십니까? 거짓말장이 거짓의 아비라 했단 말이죠. 너희 마귀 아비 조심이라 했거든요. 그냥 거짓말장이 거짓의 아비라 했거든요. 근데 그 말에 속아가지고 막 온갖 다 하는 거예요. 나중에 후회하고. 오늘 중요한 걸 찾으시기 바랍니다. 할렐루야. Ở trên thế giới này có rất nhiều sự lừa dối, nhưng sự lừa dối lớn nhất đó là cái lời dối của Satan, ma quỷ. Đó là cái lời dối mà lớn khi mà chúng ta không hiểu. 첫 번째 신분입니다. 양자의 영을 줬어요. Ở thân phận lớn nhất là đó là cho chúng ta linh hồn về cả hai bên. 그래서 우리가 양자란 사실, 하나님을 아버지라 부르는 이유가 뭐냐? 양자기 때문에. 할렐루야. 두 번째입니다. 우리에게 권세 줬습니다. 권세. Ở phần thứ hai cho chúng ta cái quyền lợi. 한번 해보세요. 하나님이 어떻게 하신 거를요. 무슨 권세 줬습니까? 기도할 때 흑암이 떠나가고, 기도할 때 천사가 도움되고. 한번 해보세요. 진짜 믿어진다면 굉장할 겁니다. Khi cho chúng ta quyền lợi là khi mà chúng ta cầu nguyện thì mọi sự bóng tối sẽ tan biến và thần tiên sẽ đến và phù hộ giúp đỡ mình. 제가 이렇게 아파트 전도 갔는데요. 아이가 이렇게 들어가지 못하니까 창문으로 이렇게 얼굴 내밀면서 제가 얘기했거든요. 얘 너 예수 믿냐 했더니 안 믿는데요. 근데 자기가 좀 이상한 게 있대요. 왜냐, 자꾸 밤마다 뭐가 눌린대요. 아, 그러냐. 근데 이제 엄마한테 얘기했더니 엄마 건다는 거예요. 네가 이사 와가지고 좀 피곤해서 그게 뭐가 눌린다는 거예요. 그래서 내가 정확하게 얘기했어요. 아니다. 네가 지금 예수님 모르니까 네가 지금 잡히는 거다. 오늘 예수 그리스도를 마음에 영접하고 하나님 자녀 되면 그때부터 이제 달라질 거다. 그 얘가 기도했어요. 그 창문에서 이렇게 서가지고 이렇게. 근데요, 그 다음에 물어보니까 얘가 이제 잠을 편하게 잔다는 거예요.
예수님 고백했는데 뭐냐? 흑암이 떠나가 버리는 거예요. 할렐루야. 고백만 했는데도 우리는 영적인 것을 너무 모릅니다. 예수 그리스도를 고백만 했는데 흑암이 떠나간다니까요. 혹시 이 자리에 그러신 분 안 계시겠지만 참 못 주무시면 계십니까? 할렐루야. 오늘 진짜 예수님을 고백하시면 할렐루야. 끝나요. 어떻게 감히 사단이 우리를 이기겠습니까? 하나님 자녀인데. 그리고 천사가 동원되면 뭡니까? 하나님의 귀한 시간표 되는 거죠. 그래서 우리는 중요한 시간표를 이제 맞이했습니다. 뭐죠? 금토일 시대. 사람들이 금요일부터 이제 막 놀러 가는 거예요. 너무 세상이 좋아져요. 금요일부터 다 놀러 가고, 금요일만 되면 그냥 우리 저 천안 지역이 굉장히 복잡해져요. 왜냐하면 막 어떤 차들이 천안 거쳐가기 때문에. 금토일 시대. 그럼 우리는 뭐 해야 됩니까? 금토일 시대에 중요한 걸 봐야 됩니다. 금요일입니다. 금요일. Và ở đây nói về chúng ta phải chuẩn bị cho thời đại thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. 금요일 날 뭡니까? 치유하는 시간. 할렐루야. 뭐 하는 시간이요? 치유하는 시간. Ở thứ sáu thì nói về đó là thời gian chúng ta phải trị liệu. 어려움을 전무후무한 응답을 찾는 시간입니다. 사실적인 치유가 있네요. 전무후무한 하나님 능력을 체험하는 시간. 그래서 한번 해보시기 바랍니다. 정말 힘드신 분들은 교회 와가지고 기도하면서 또 이 금요일 끝나면 또 같이 기도하면서 흑암 꺾으면서 회복하시기 바랍니다. 그래서 자꾸 세상적인 건 좋지만은 그거는 잠깐 지연시킨 거지 낫는 게 아닙니다. 그렇죠? 영적인 것은 잠깐 지연시킨 거지 낫는 게 아니에요. 진짜 낫는 것은 뭐냐? 근원을 바꿔야 되거든요. 내게 흑암이 왔기 때문에 흑암이 결박돼야 되거든요. 그래야 치유가 되는 거죠. Ở đây nói về là khi mà chúng ta đến nhà thờ thì chúng ta phải cầu nguyện, thì cầu nguyện ở đây là cầu nguyện là sự bóng tối ma quỷ sẽ tan biến, và mọi khi nếu mà chúng ta thành thật và thành khẩn thì mọi sự sẽ tan biến theo. 두 번째 토요일입니다. 썸밋. 우리 후대들이 세워지는 시간. 그래서 축제가 돼야 돼요. 어떻게 해요? 이들이 미래에 뭡니까? 정말 영적 리더가 되도록. 성경에 뭐 있습니까? 전부 다 왕 앞에 섰어요. 렘넌트들이 왕 앞에. 요셉, 모세, 사무엘, 다윗 다 왕 앞에 섰어요. 우리 후대들이, 우리 렘넌트들이 영적으로 썸밋이 되도록, 왕 앞에 서도록, 그거를 뭐냐? 토요일 날 계속 우리가 함께 하면서 도와주는 거예요. 지금 모이고 있지만은 계속. 할렐루야. 이 아이들 속에 그리스도가 딱 각인 뿌리쳐져서 어느 날 문제와 환경 배경 속에서 뭐냐? 그리스도가 고백되도록. 문제 환경 배경 속에서 세상 나가는 게 아니라. Ở thứ bảy thì nói về nhiệm vụ là những tín đồ của tương lai, là chúng ta phải giúp đỡ, và khi mà trong mọi hoàn cảnh về tận nguồn gốc và tận gốc rễ nó thì chúng ta phải giúp đỡ, và giúp đỡ nhiều hơn những thế hệ sau này. 주일날입니다. 주일날은 뭡니까? 한 주간을 모든 걸 총 정리하는 거예요. 그래서 뭐죠? 예배 드리고 나서 한 주간을 딱 생각하면서 정리하고 한 주간을 또 준비하는 거예요. 그것만 해도 굉장히 다릅니다. 그냥 예배 끝나고 가는 거하고 뭐죠? 딱 말씀 붙잡고 내가 한 주간을 딱 생각하고 또 한 주간을 준비한다. 굉장히 달라요. 별거 아닐 것 같은데 내 삶과 행동 모두 달라지는 거예요. 그래서 규모라면 하는 규모. 영적 규모를 갖는 거죠. Ở chủ nhật thì chúng ta phải chuẩn bị là trong một tuần thì chúng ta phải chuẩn bị những thứ gì. Khi mà chúng ta chuẩn bị trong một tuần đó thì mọi cái suy nghĩ và mọi cái lời nói thì chúng ta sẽ có sự thay đổi. 우리는 하나님 나에 대한 시간표를 찾는 거예요. 시간표. 하나님이 나에 대한 시간표. 내가 앞으로 뭐하고 갈 것인가 그 시간표를 찾는 겁니다. Và thời gian biểu mà Đức Chúa đã ban cho mình thì chúng ta phải tìm ra. 지금 이 황토 예쁘게 해놨는데 지금 비가 와가지고 못 밟는데요. 황토 밟으면서 계속 기도하시기 바랍니다. 왜요? 건강도 좋아지고 하나님 뜻이 뭔지 찾기도 하고. 할렐루야. 왜 하필 오늘 양자의 영이라고 했을까? 그럼 내가 진짜 하나님 양자인가? 그럼 나는 지금 어떤 식으로 지금 살고 있는가? 나는 지금 어떤 위치에 있는가? 나는 왜 사는가? 계속 질문해봐. 지금은 많은 게 달라집니다. 그렇죠? 할렐루야. 얼마나 좋습니까? 밥 먹고 나서 또 그렇게 하는 거죠.
그래서 하나님께 주신 축복을 누리는데요, 그냥 누린 게 아니라 흐름 속에서 내가 지금 올바른 이게 나와야 돼요. 성령 인도를 받고 있는가? 할렐루야. 찾으시고 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Vì vậy mà con người chúng ta phải cũng nhận được cái sự phù hộ, đó là chúng ta phải nhận sự phù hộ của Thánh Linh, và trong một tuần mong rằng mọi người sẽ nhận được cái sự chiến thắng. 주님 감사드립니다. 귀한 시간표 속에 함께 하시고 성삼위 역사하시고 인도하여 주옵소서. 양자의 영이라겠습니다. 우리 같은 죄인을 오늘 하나님께서 독생자 예수 그리스도 보내셔서 우리를 양자 삼으시고 모든 것을 유산으로 상속자로 또 우리에게 허락하셨습니다. 오늘 우리가 이 사실을 확인하고 누리며 인도받으며 그 응답을 찾는 시간표 되게 도와 주옵소서. 방해하는 흑암 결박되게 하시고 하나님이 함께 하시는 임만을 누리는 한 주간으로 역사하여 주옵소서. 감사드립니다. 살아계신 주 예수 그리스도 기도함나이다. 아멘.